السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویری نیوزی اور میں ہوں سمین نواز۔ آج ہم کچھ بات چیت کریں گے رشیا اور یوکرین کے تنازع کے حوالے سے۔ روس نے باقاعدہ طور پر یوکرین پر حملہ کر دیا ہے اور میزائل فائر کیے گئے ہیں، بمبارڈمنٹ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 روز سے جاری اس جنگ کے دوران متعدد افراد کی اموات بھی واقع ہو چکی ہیں۔ عام شہری بھی اس حملے کی زد میں آ رہے ہیں۔ بہت سے ایسے شہری ہیں جنہوں نے بنکرز میں پناہ لی ہوئی ہے اور بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر روسی افواج نے یوکرین کے جو اہم حصے ہیں ان پر قبضہ کر لیا ہے، ان کے فوجیوں کو یرغمال بنا لیا ہے۔ ایک دوسرے کی افواج کو مارنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یوکرین یہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنا دفاع مضبوط بنایا جا سکے اور یوکرین نے اس حوالے سے مغربی ممالک سے بھی مدد طلب کی ہے، جبکہ یورپی یونین سمیت مختلف ممالک نے یوکرین کو فوجی امداد کی بھی یقین دہانی کروائی ہے۔ دوسری جانب رشیا کی اگر ہم بات کریں تو روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ مغربی ممالک کو رشیا اور یوکرین کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی کردار ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور واضح طور پر باور کرا دیا گیا ہے کہ اگر کہیں سے کوئی انٹرپشن کسی طرح کی دیکھی گئی تو روس واضح طور پر ان ممالک کو بھی جواب دینے کا اہل ہوگا اور وہ بھرپور کارروائی کرنے کا حق رکھے گا جو رشیا اور یوکرین کے معاملے میں کوئی مداخلت کرتے نظر آئیں گے۔ امریکہ کی اگر ہم بات کر لیں تو امریکہ کی جانب سے اس سے قبل جب جنگی تیاریوں کا آغاز ہو رہا تھا اور فوجی مشقوں کا اس کو نام دیا گیا تھا تو یہ باور کرا دیا گیا تھا رشیا کو کہ اگر یہ جنگ کا آغاز ہوا یا اگر یوکرین پر حملہ کیا گیا تو نہ صرف یہ کہ روس پر متعدد پابندیاں لگا دی جائیں گی بلکہ روس کو اس کا بھرپور جواب بھی دیا جا سکے گا، اور روس کو جتنی بھی اس جنگ کے دوران نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، جو اموات ہوں گی یوکرین میں یا جو لوگ اس کے نقصان کے ساتھ اٹھائیں گے، اس کا جو ہے وہ اپنا دفاع کرنے کے لیے ایک مضبوط پوزیشن پر آنا پڑے گا۔ اس وقت وزیر اعظم پاکستان عمران خان بھی روس کے دورے پر موجود ہیں اور مبصرین کی جانب سے مختلف تبصرے اور تجزیے کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کا اس وقت روس کا دورہ آیا مناسب ہے یا نہیں ہے۔ کیا وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو جنگ کے اس موقع پر دورہ روس ملتوی کر دینا چاہیے تھا، یا پھر پاکستان اپنی ایک سوچ رکھتا ہے، پاکستان کی اپنی خود مختاری کے معاملات ہیں، پاکستان اپنے معاملات کو، اپنے سٹیکس کو بہتر طور پر جانتا ہے، لہٰذا مغربی ممالک کی سوچ سے ضروری نہیں کہ وہ ہم آہنگ ہو اور اپنے تمام تر فیصلے ان کی سوچ کے مطابق کیے جائیں، لہٰذا پاکستان کو اگر روس کا دورہ ملتوی نہیں کیا ہے تو اس میں اپنے اس کے کچھ سٹیکس ہیں جس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ وزٹ کیا ہے۔ تو کچھ اس پر ہم بات چیت کریں گے کہ کیا تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے رشیا کے یوکرین پر حملہ کرنے کے بعد سے، یا پھر معاملہ تھوڑی بہت جنگ و جدل کے بعد جو ہے وہ سیٹلمنٹ کی جانب جاتا ہوا نظر آئے گا۔ کیا کچھ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم ڈیولپمنٹ دیکھیں گے، اس پر ہم کچھ گفتگو کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈیفنس انالسٹ موجود ہوں گے۔ سینئر ڈیفنس انالسٹ ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ جناب غضنفر علی صاحب، جبکہ ہمارے ساتھ میجر فواد بھی موجود ہوں گے، ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے، جبکہ کرنل ریٹائرڈ مختار احمد بٹ بھی ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے اور ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس تمام تر سچویشن کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہا جا رہا تھا یا بہت سی قیاس آرائیاں ایسی بھی تھیں کہ روس پر پابندیوں کی وجہ سے شاید روس ایسا کوئی عمل نہیں کرے گا جس کی وجہ سے وہ مزید مشکلات میں پڑے، لیکن اب جس طرح سے باقاعدہ طور پر جنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے اور یوکرین کے مختلف علاقے ہیں جہاں پر اس وقت بمبارڈمنٹ کا سلسلہ جاری ہے، میزائل فائر کیے جا رہے ہیں، اموات بھی بڑی تعداد میں ہوئی ہیں، تو کیا سچویشن ڈیولپ ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیر، سچویشن تو پیوٹن نے اپنے بیان میں بالکل کلیئر کر دیا، انہوں نے کہہ دیا کہ جی کوئی ہم کارروائی کریں گے، اور کسی نے اگر اس کے اندر انٹرفیئرنس کی یا کسی نے داخل ہونے کی کوشش کی تو ویل ٹیچ ہم اے لیسن۔ اب بنیادی طور پہ یہ معاملہ جتنا ہے یوکرین کا، یہ امریکہ اور روس اور یورپین یونین یا یورپین کنٹریز ان کے درمیان ہے، اور وہ اس کی اگر آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں گی تو تاریخ میں یہ لگے گا کہ آپ کو کہ امریکن نے اس چیز کے اوپر روس کو جو ہے وہ انہوں نے مختلف مواقع پہ اپنے فائدے اٹھانے کے لیے ان کے ساتھ بہت غلط بیانی سے کام کیا ہے، یا اس کے بارے میں اپنی چیزوں کو پھیلانے کے لیے روس کو نیچے دکھانے کی کوشش کی ہے، ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب روس ایک طاقتور چیز کے قوت کے طور پہ سامنے آ رہا ہے، اور آپ دیکھیے کہ کولڈ وار کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب تو ایکٹیو چیزیں ہو گئی ہیں، 2 بڑے بڑے معاملات ہوئے ہیں دنیا میں، اور اس کے اوپر بیس کر کے ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں، نئے بلاکس بن رہے ہیں۔ ایک آپ نے دیکھا چائنا کا انڈیا کے ساتھ ہوا،
या चाइना ने एक रीजन के ऊपर वहाँ गलवान वैली में इंडिया ने जब उस पर कब्जा करने की कोशिश की और उसको अपना इलाका डिक्लेयर करने की कोशिश की तो चाइनीज ने रिटेलिएट किया और वहाँ पे बाकायदा एक माहिदे के बावजूद वहाँ पे एक जंग की सूरत हाल पैदा हुई और चाइना ने अपने इलाके पे दोबारा कब्जा किया और उन्होंने वहाँ पे अपने विलेजेस बनाए। अब दूसरा ये वाकया हो गया है जो है यूक्रेन के हिसाब से, और यूक्रेन के हिसाब से जो क्रीमिया और जॉर्जिया के बाद जो रूस की पोजीशन थी वो बड़ी क्लियर थी। उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि ये हमारा इलाका है और बुनियादी तौर पे अगर आप देखें और रूस दो ही रियासतें थी इस इलाके में, रूस था सबसे बड़ा, उसके बाद यूक्रेन है और यूक्रेन में भी लोग डिवाइडेड हैं, यानी सॉल्वेट रीजन के लोग हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि ईस्ट यूक्रेन में जो है लोग जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं यूरोपियन यूनियन को और वेस्टर्न पोर्शन में जो है लोग जो वो पुराने ट्रेडिशनल जो अपना रशियंस हैं वहाँ पे आबाद हैं या लोग हैं वो तो एक डिस्प्यूटेड सी चीज है। इसके अंदर होना तो ये चाहिए था ये मामला रूस और यूक्रेन के दरमियान ही डिसाइड होता, जिस तरह मर्जी डिसाइड होता, जंग से डिसाइड होता या मुज़ाकरात से डिसाइड होता। लेकिन अमेरिका बहादुर, आपको पता है कि दुनिया की हर प्रॉब्लम में हर चीज में कूदने के लिए अपनी साझेदारी जताने के लिए अपनी अपना वो जताने के लिए वो दरमियान में कूद पड़ता है। अब चाइना सामने आया, एक पावर हो गई, आपने देखा इकोनॉमिकली भी मिलिटरी भी। रूस सामने आया, दूसरी ताकत हो गई। अमेरिका को ये पसंद नहीं है क्योंकि अमेरिका यूनिपोलैरिटी में रह रहा था। सही। तो उन्होंने इसके अंदर इंटरफेयर करना ही करना था। उस इंटरफेरेंस को प्यूटन ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। पहले उसने एक्सरसाइजेस की, अपनी फौज भेजी, डिप्लॉयमेंट की, फिर उसने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल भी डिप्लॉय किए। उसके जवाब में नेटोज भी आई, नेटो ने भी रोमानिया में और नीचे से एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया में जो है वो अपना इस तरह करके डिप्लॉयमेंट्स हुई। उसके बाद अपना मिसाइल भी डिप्लॉयड हुए, नेटो ट्रूप्स भी आए और फाइटर जेट्स भी आ गए। अब ये तमाम चीजें जब सामने आ गई तो उसके बाद क्या सूरत हाल होनी थी। उसके बाद किसी ना किसी तरीके से पुतिन ने जब अपनी चीज को क्लियर कर दिया था और जब उसने डॉनबास रीजन में जो दो इंडिपेंडेंट स्टेट थी डोनेट्स और लुहांस्क, उसको उसने रिकॉग्नाइज कर लिया, तो फिर तो अब उसने अपना यूक्रेन को कब्जा करना है। अमेरिका ने अपनी पॉलिसी जो दी है बयान, उस पर यकीन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन बयान का ये आया कि हम जी फिजिकल इंटरफेरेंस या फिजिकल पार्टिसिपेशन, नेटो ट्रूप्स की लड़ाई जो है वो रशियन ट्रूप्स के साथ जो हो वो नहीं होगी। तो यहाँ पे होगा ये कि आने वाले दिनों में जब ये देखेगा, अब इसकी हम इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे, हमें बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक रीजन है जो रशियन से भी रिलेटेड है और यूक्रेन से भी रिलेटेड है, क्योंकि रशिया भी मिनरल में, गैस में, एनर्जी में बड़ा रिच है, यूक्रेन के अंदर भी बड़ा पोटेंशियल है। वो एक साइड में चीजें रख के सिर्फ मिलिटरी जो सिचुएशन पैदा हुई है उसका अगर आप कोई नतीजा करना चाहेंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि यूक्रेन के ऊपर रूस ने कब्जा करना ही करना है और उसको अपने कंट्रोल में लेना ही। सही। और जो सेपरेटिस्ट ठीक, लेकिन इस सिचुएशन में हम पाकिस्तान का क्या किरदार देख रहे हैं, क्योंकि जिस दौरान जंग का आगाज़ हुआ है तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी रूस के विज़िट पर हैं और मुलाकात में यकीनन इस हवाले से भी गुफ्तगू हुई होगी और अमेरिका ने भी ये बावर कराना ज़रूरी समझा है कि जी पाकिस्तान अगर किसी नए ब्लॉक का हिस्सा बनने जा रहा है या किसी नई हिमायत का जो है वो मुतकाज़ी है तो सिचुएशन तब्दील भी हो सकती है। तो आलमी बिरादरी की जानिब से इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे रूस पर किस तरह का रद्द अमल सामने आ सकता है? जो पहली बात तो ये जहन में जरूर रहनी चाहिए, जो हमारे यहाँ बहुत सारे CIA के पेड जर्नलिस्ट है, यहाँ पे बहुत सारे जो बाहर की एजेंसीज और बाहर की हुकूमतों की चीजों को लेके चलते हैं, बाहर की बात तो छोड़ते हैं, अपने मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ और उनके नाम बड़े वो ट्वीट्स भी कर रहे हैं और चीजें भी कह रहे हैं, दे आर प्लेइंग ऑन दी अदर्स हैंड। उनको ये नहीं सोचते, आप जब ये कहते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर को उधर नहीं होना चाहिए, वो ये नहीं सोचते, उनके ध्यान में ये ख्याल नहीं आता कि ये दौरा 2 दिन पहले डिसाइड नहीं हुआ था। ये दौरा बहुत अरसे पहले इन्विटेशन इमरान खान को आया था, इमरान खान ने उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया था, इमरान खान ने प्यूटन को इन्विटेशन दिया था, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था।
और उसकी डेट्स और उसके जो मुज़ाकरात हैं वो चीज चल रही थी और डेट्स तय हो रही थी। चाइना में उसको उन्होंने दोबारा री एम्फसाइज किया और पहले ये तय हो चुका था कि इस दौरान जो है प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान को जाएंगे। अब आप बताइए, हम अभी तक अगर आप माजी में जाएंगी 1947-48 में जाएंगी तो लियाकत अली खान ने भी जो है वो जाना था रशिया, लेकिन उस वक्त वो रशिया नहीं गए, वो अमेरिका चले गए। उसके ऊपर बहुत सारी बातचीत होती रही थी कि रशिया में चले जाते, हालांकि अमेरिका में उसे जाना इस तरह से ठीक बनता था मेरे ख्याल में कि अमेरिका टेक्नोलॉजिकली एडवांस मुल्क था, पैसे भी उसके पास थे और हमें जरूरत भी इन चीजों की थी। तो लेकिन आज तक उसके ऊपर बहस चल रही है। तो अब आप ये सोचिए, एक आपको जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपके रीजन में, आपके ब्लॉक में, आपके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, साउथ एशिया अपना, और एक ऐसा मुल्क जो आपके खिलाफ ग्रीवेंसेस कैरी कर रहा है, जिसके खिलाफ आपने जंग भी लड़ी अमेरिका के कहने पे और कुछ शिकस्त भी हुई, गोरबाचोव वहां पे था, जब सोवियत यूनियन टूटा भी और बहुत सारी और स्टेट्स बनी, और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी रीअलाइनमेंट की, नए ताल्लुकात डेवलप करने की। इससे पहले आप उनके साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेज कर चुके थे, SSG की एक्सरसाइजेज हुई थी, पाक भुट्टो के जमाने में उन्होंने बड़ी स्टील मिल लगाई थी, जो यही सियासतदान जरदारी और इस किस्म के टोले जो खा गए उस स्टील मिल को, वो इस चीज को अपोज कर रहे हैं। इनके ना कोई अखलाकियात है, ना कोई मोरालिटी है, ना कोई लॉ असूल है, उनका काम है सिर्फ पैसे खाना और करप्शन करना। तो इसके साथ साथ जो लोग इसको अपोज कर रहे हैं, अगर आप इस वक्त इनकार कर देते जाने से तो डिप्लोमेटिकली कितना बड़ा फेलियर होता। यही जो लोग हैं ना पाकिस्तान के अंदर, जो ये थिंकर्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, जो बैठे होते हैं टीवी पे रोजाना, तलत हुसैन जैसे, जो ये कह रहे हैं कि जी नहीं जाना चाहिए, तो वो फिर कह रहे होते हैं कि जी क्यों इन्होंने दौरा कैंसिल किया, बिकॉज ये they do not go on principle, they go on the paid statements। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में इमरान खान का दौरा जो है वो बहुत अच्छा गया है। पूरी दुनिया में सिर्फ ब्यूटन है जिस इस्लामीफोबिया की बात की है, उसके ऊपर भी बड़ी बहस हुई है, डिस्कशन हुई है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन भी क्लियर कर दी है। उन्होंने कहा जी हम यूक्रेन के जो है पीसफुल नेगोशिएशन पे, सोल्यूशन पे बिलीव करते हैं। उसको अमेरिका ने भी सर्टिफाई कर दिया। अमेरिका ने तो नहीं कोई रिजर्वेशन, हमारे यहाँ ज्यादा रिजर्वेशन हो रही है। मजे की बात यह है कि वो मोर लॉयल देन केवल किंग बात होती है ना, हमारे यहाँ जो ये टीवी पे बैठ के बड़े बड़े एनालिस्ट हैं ये ज्यादा बात कर रहे हैं। मैं कल एक जन साहब को भी सुन रहा था जो बन रहे हैं वहाँ पे रूस में, और वो कह रहे थे कि जी नहीं जाना, भाई क्यों नहीं जाना चाहिए था भाई, अमेरिका हमारा बाप लगा हुआ है। या जब हम अपना रूस नहीं गए थे तो अमेरिका ने हमें कोई $10 मिलियन ज्यादा दिए थे। अमेरिका तो इतना बड़ा चीटर है कि जब उन्होंने वॉर ऑन टेरर लड़ी थी और उसने कहा था कि मैं कैरी लूगर बिल के तहत आपको रीइंबर्समेंट करूंगा पैसे की जो आप खर्च करते हो वॉर ऑन टेरर, तो अमेरिका तो वो पैसे आपके खा गया। F-16 जब देने थे वो पैसे खा गया था जिसकी पेमेंट आपने की थी जब आप उसके सबसे क्लोज लाई थे। क्योंकि अमेरिका की कदम पे हम चलेंगे। आपने दुनिया में नई नई रीअलाइनमेंट्स, मैंने कहा रीअलाइनमेंट्स का दौर है, ब्लॉक्स का दौर है। अमेरिका ने क्वाड बनाया जिसमें जापान है, अपना ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, अमेरिका ने आपसे पूछ के क्वाड बनाया। सही मुल्कों के अपने मफाद होते हैं और उसी को मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल ठीक है। तमाम सिचुएशन जो है वो इस वक्त में डेवलप होती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली हमारे साथ मौजूद थे और हम कुछ बातचीत कर रहे थे। रूस ने यूक्रेन पर जिस तरह से अब बाकायदा तौर पर अटैक का जो है वो सिलसिला शुरू कर दिया है और जंग का ये सिलसिला मज़ीद कितने दिन तक जारी रह सकता है, और क्या हम देख रहे हैं कि एक मरतबा फिर जो आलमी जंग है उसका आगाज़ हो चुका है और तीसरी आलमी जंग जिसको कहा जा रहा है, तो ये अब क्या वाकई तीसरी आलमी जंग शुरू होने जा रही है। कुछ मज़ीद इसी वाले से बातचीत करेंगे और इस पर हमारे साथ मौजूद हैं मेजर फवाद, उनसे उनका मौक़िफ़ जानेंगे और उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या देखते हैं। बहुत शुक्रिया फवाद साहब हमारे साथ आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के हवाले से कि तनाज़ा जिस तरह से चल रहा था और ये क़यास आराइयों का सिलसिला जारी था कि शायद अभी रशिया जो है वो पाबंदियों के पेश नज़र ऐसा कोई हमला नहीं करेगा या ऐसा कोई अमल नहीं करेगा जिसकी वजह से उसके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकें। लेकिन जिस तरह से अब बाकायदा तौर पर जंग का आगाज़ हो चुका है, तो क्या हम इसको किसी तीसरी आलमी जंग की इब्तिदा कह सकते हैं, या हम देख रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ये जंग जाती हुई नज़र नहीं आएगी और महज रशिया अपनी बात मनवाने के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहा है? जी बहुत शुक्रिया समीन साहिबा। देखिए मैं नहीं समझता, जो मैं देख पा रहा हूँ कि इससे ज़्यादा जो है जंग जो है वो एक्सलेट करते हुए शायद वो वर्ल्ड फोरम पे पहुंचे ये नहीं होगा। शायद ये जो रशिया ने
ایگریشن کا سٹانس لیا ہے ٹورڈز یوکرین، یہ شاید لاجیکل تھا 2014 سے جو سلسلے چل رہے تھے. دیکھیے میں جس طرح پہلے بھی عرض کیا تھا آپ کے پروگرام میں کہ جی یہ جو اس وقت دنیا میں جنگ ہے وہ اکنامی کے اوپر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اکنامکس کی جنگ ہے. یہ یورپ کے اوپر رشین انفلوئنس کو کم کرنے کے لیے تھرو دیئر آن گوئنگ گیس پائپ لائن جو کہ جرمنی کی طرف جاری ہے، اس کا انفلوئنس کم کرنے کے لیے 2014 سے یہ ساری آپ نے دیکھا کہ یو ایس اور اس کے الائز کی طرف سے یہ جو ساری جو ہے وہ ان کے اوپر پریشر جو ہے وہ بلڈ ہونا شروع ہوا ہے. تو یوکرین کیونکہ ہسٹوریکلی یو ایس ایس آر کا حصہ رہا تھا، تو جو ایسٹرن سائڈ آف یوکرین ہے جو جس کو ابھی 2 آزاد ریاستوں میں بانٹ کر رشیا نے اس کو ریکگنائز کیا ہے، یہاں رشین نژاد لوگ پہلے سے رہتے ہوئے یہاں رہے ہیں، اور ان کے اوپر جو یوکرینین سائڈ جو ہے ان کی طرف سے کافی زیادہ پرابلمز کریٹ کی جاتی رہی ہیں. آپ دیکھیے اس سے پہلے جو یہ حکومت جو اس وقت ہے، اس سے پہلے جو حکومت ہے جو کہ یورپ اور امریکہ کی طرف سے رشین انفلوئنس حکومت سمجھی جاتی تھی، اس کو بھی جو ہے وہاں سے فارغ کرایا گیا. ساری کہانی دیکھیے جرمنی کے ساتھ جو ہم بات کرتے ہیں گیس پائپ لائن کا جو معاہدہ ہونے جا رہا تھا، یہ اس پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. اگر یہ گیس پائپ لائن جو دوسری پائپ لائن ہے جو انڈر واٹر ہوگی وہ اگر میٹرلائز ہو جاتی ہے تو یو ایس اور اس کے الائز سمجھتے ہیں کہ یورپ پہ رشیا کو ایک لیوریج مل جائے گا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کے انفلوئنس کے لیے، جو کہ وہ ہونا نہیں چاہتے. اگر میں آپ کا یہ جو کانفلکٹ ہے اسی تناظر میں لوں کہ جس طرح عراق نے کویت پہ جب حملہ کیا تھا تو ایک جو آرا ہے دنیا میں وہ یہ بھی تھی کہ شاید اس کو بیک کیا گیا ہے یو ایس اور اس کے الائز کی طرف تاکہ وہ کویت پہ حملہ کرے، اور اس کی وہ وجہ بنی بعد میں جو آپ نے دیکھا جو ساری چیزیں ہوئی. اسی طرح کیونکہ یہ حکومت جو ہے ان کو آپ نے دیکھا کل بیچارے جو ہمارے یہ جو یوکرینین پریزیڈنٹ ہے ان کی طرف سے جو بیان آیا اس میں وہ بہت زیادہ دکھی نظر آئے ان کی بات چیت میں کہ جی ہمیں تو سامنے کر دیا گیا کہ ہم رشیا کو کاؤنٹر کریں، لیکن آخری وقت میں تمام لوگ جو میرے ساتھ کھڑے تھے تمام ممالک وہ پیچھے ہٹ گئے اور میں اکیلا رہ گیا. تو یہ تو جی ہے، میں نہیں سمجھتا سمین صاحبہ کہ اس سے زیادہ ایسکیلیٹ چیزیں ہوں گی. آپ دیکھیے آئی بال ٹو آئی بال کانٹیکٹ تھا جو کہ ختم ہو گیا. رشیا جو ہے جو اس نے کیا تھا بات وہ اس تک ہی رہے گا، اس سے زیادہ وہ آگے شاید لیکن جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مغربی ممالک ہیں وہ حمایت کی بات کرتے نظر آتے ہیں یوکرین کی، بالخصوص اگر ہم یورپین کنٹریز امریکہ یا فرانس کی بات اگر ہم کر لیں تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر فوجی حمایت کا بھی اور فوجی سپورٹ کا بھی جو ہے وہ وہاں سے دیا جا رہا ہے. میکرون صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم اپنی آپ کو فوجی سپورٹ بھی کسی حد تک دے سکتے ہیں، جبکہ پیوٹن کا یہ کہنا ہے کہ اگر مغربی ممالک نے ان کے آپس کے جو معاملات ہیں یوکرین اور رشیا کے اس میں مداخلت کی تو پھر وہ اس کو بھرپور کارروائی کا حق رکھتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ویسٹ جو ہے وہ چاہے گا کہ یہ معاملہ نہ بڑھے اور رشیا اور یوکرین آپس میں یہ معاملات طے کر لیں اور کسی کو مداخلت کرنے کی ضرورت نہ پڑے؟ امریکہ کا کیا آپ کو اس وقت موڈ نظر آ رہا ہے؟ جی دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ سوائے اسٹیٹمنٹ سے آگے بات تو نہیں بڑھے گی. دیکھیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یوکرین کو پارٹ آف نیٹو جو ہے وہ کیا گیا، لیکن اس کی جو کچھ شک ہے وہ ابھی تک پائے تک نہیں پہنچی تھی جس میں ملٹری جو ہے سپورٹ وہ موجود تھی. دیٹ از دا ریزن کہ یوکرین میں جب یہ تنازع کھڑا ہوا تو انہوں نے نیٹو کی ضرور بات کی اور انہوں نے نیٹو کا حصہ یوکرین کو بنانے کی بات کی، لیکن وہ جو ملٹری سپورٹ ہے اس کی کبھی بات
बात नहीं की गई। और इसी तरह अमेरिका या उसके अलाइज या फॉर दैट मैटर नेटो, क्योंकि यूरोप से ये ज्यादा करीब है, तो वो शायद मिलिट्री इंटरवेंशन जो है वो इस वक्त इस पोजीशन पे नहीं है। देखिए रशिया ऑलरेडी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है नेचुरल रिसोर्स का टूवर्ड्स यूरोप, तो मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा वो जो अमेरिका या फॉर दैट मैटर नेटो है वो इससे ज्यादा चीजों को एस्केलेट करेंगे बाय इंटरवीनिंग इन दिस कॉन्फ्लिक्ट मिलिटरीली। सही, ठीक, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मेजर फवाद मौजूद थे और हम कुछ बातचीत कर रहे थे इस वक्त रशिया और यूक्रेन के हवाले से जो तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर चुका है और रशिया ने बाकायदा तौर पर हमलों का आगाज़ कर दिया है, तो क्या कुछ आइंदा आने वाले दिनों में सिचुएशन डेवलप हो सकती है, इस पर हमने गुफ्तगू की। फवाद साहब ने अपना एनालिसिस दिया। कर्नल रिटायर्ड मुख्तार अहमद भट्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उनका मौक़िफ़ जानेंगे, वो किस तरह से तमाम तर सिचुएशन को देखते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया। कर्नल रिटायर्ड मुख्तार अहमद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं और हम बातचीत कर रहे हैं इस वक्त रशिया और यूक्रेन के हवाले से। भट्ट साहब, किस तरह से देखते हैं आप कि जिस तरह जंग का आगाज़ हो चुका है, हालात किस नहज पर पहुंच सकते हैं? क्या कोई बहुत शिद्दत की जंग हमें नज़र आ रही है कि इसमें हमें वेस्ट भी इन्वॉल्व होता हुआ नज़र आएगा और रशिया की जानिब से कुछ चाइना समेत दीगर ममालिक की हिमायत की जा सकती है? देखिए आज का जो टॉपिक है वो यही है, सारी दुनिया इससे परेशान है और इसमें आपको पता सब कुछ सरप्राइज वाली बात कोई नहीं हुई है, क्योंकि पुतिन जो है वो बार बार ये कह रहे थे कि हम हमला नहीं करेंगे और बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें वेस्ट जो है वो भी श्योर करे कि वो यूक्रेन जो है वो नेटो का पार्ट नहीं बनेगा। तो अभी सूरत हाल में जो सबको स्पेकुलेशन था कि रशिया जो फोर्सेस अपनी इकट्ठी कर रहा है गोइंग टू अटैक यूक्रेन, दैट इज व्हाट रशिया हैज डन। और अब वो यूएस और जो एलाइज हैं अब वो सारे मिलकर भी कभी भी इस कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, तो इसलिए उन्होंने ये जो तरीका इख्तियार किया है कि सैंक्शंस प्लस सैंक्शंस प्लस सैंक्शंस, तो वो उन्होंने काम शुरू कर दिया है। यूरोप ने भी थ्रेट किया है कि वो जितने मतलब होगा हर किस्म की जो है सैंक्शंस लगाएंगे और साथ ये है कि उन्होंने कहा है कि they must immediately withdraw the forces। अब पुतिन बार बार धमकी दे रहे थे नेटो को चाहिए कि वो जो है यूक्रेन से दूर रहे, तो इट वाज एंटिसिपेटेड कि रशिया इज गोइंग टू अटैक एनी टाइम, क्योंकि फोर्सेस भी इकट्ठी हो गई थी और मामला भी जो है वो उलझते जा रहे थे। असल में जो उनका पॉइंट था, ये एक रीजन है वहाँ का, आपने देखा होगा डॉनबास रीजन है, ईस्टर्न रीजन को कहते हैं जी। वो कहते थे कि जी यूक्रेन वाले जो हैं इस पे जुल्म कर रहे हैं, तो वो एक अब इंटरनल पार्ट था, उसका पार्ट एंड पार्सल है, उसको इन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेटस दे दिया और साथ एक और रियासत है। आपको याद होगा कि जब यूएसएसआर कहलाता था, यूनाइटेड सोशलिस्ट रिपब्लिक, तो यूक्रेन उसका हिस्सा था, लाइक सेंट्रल एशियन स्टेट्स और इस तरह की। तो ये जब वो ब्रेकअप हो गया तो वो उसने जो उस वक्त पॉलिसी असल थे, उन्होंने ये कहा था कि स्टेट की अपनी मर्जी है, वो इंडिपेंडेंट रहें, आपस में मिलें, कुछ करें। तो अगर उस एग्रीमेंट के ऊपर जाएं तो फिर तो मतलब कोई रशिया को जवाब नहीं बनता कि वो जबरदस्ती अपनी फौजें जो हैं वो यूक्रेन में दाखिल करें। अब हमारा जो पाकिस्तान का मसला है वो बड़ा टेढ़ा सा हो गया है, यानी कि हमले के बाद हमारे जो वजीर आज़म हैं वो पहले मतलब सरबराह हैं मुल्क के, जो कि वहाँ मौजूद थे और उन्होंने मतलब यह है कि he has taken a bold decision also, तो उन्होंने अपना कंसर्न शो किया है, ना तो इनके रशिया के एक्शन को क्रिटिसाइज किया है, ना उसको तो अभी भी पीसफुल सॉल्यूशन के हवाले से बातचीत की जाती है जी, बल्कि ये कहा है कि भाई आप इस मसले को बैठ के हल करना चाहिए। जो वी हैव टू बी न्यूट्रल, हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं है। सही। तो असूली तौर पर जो रशिया है उसको हमला नहीं करना चाहिए था और वेस्ट को भी चाहिए था कि वो बजाय ये कि जो बाइडेन हर दूसरे दिन आके थ्रेट कर देते, तो उनको भी अपना डिप्लोमेसी से काम लेना चाहिए था। तो बोथ हैव हर्ट और
یہ جو اپنا باقی جو دنیا ہے وہ واچ کر رہی ہے، یورپ جو ہے. لیکن بٹ صاحب جس طرح ہم نے بات کی کہ جس وقت فوجی مشقوں کا اس کو نام دیا جا رہا تھا، جو تمام تر تیاریاں چل رہی تھیں سرحدوں کے اوپر، اور جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں، بالخصوص اگر ہم امریکہ کی ہی اگر بات کر لیں تو بھرپور یوکرین کی حمایت کا جو ہے وہ ان کی جانب سے اشارہ دیا جا رہا تھا. یہاں تک کہ جو ملٹری فورسز ہیں اس کی بھی سپورٹ کے بارے میں یوکرین کو یقین دلایا گیا کہ ہماری فورسز آپ کے ساتھ موجود ہوں گی. کیا اس وقت سچویشن کچھ تبدیل ہو چکی ہے؟ کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب جس طرح سے یوکرین کے وزیر اعظم کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا. جی، وہ آپ کا کہنا صحیح ہے کہ جو بائیڈن نے بڑا اوپن تھریٹ کیا تھا، کیونکہ وہ فورس بھی ہیں، سارا ویسٹ اس کے ساتھ ہے، یورپ اس کے ساتھ ہے. لیکن یہ ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک جو ویسٹ جو ہے یا یو ایس جو ہے وہ اٹیک کرے گا وہاں پر. اگر اٹیک کرتا ہے تو پھر تو آپ یہ سمجھ لیں کہ تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو جائے گی آٹومیٹیکلی. ایوری باڈی ول بی روٹ. سو میرا خیال ہے وہ اس حد تک نہیں جائیں گے. ابھی بھی مطلب یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، دے شوڈ آل سٹ ٹوگیدر، کیونکہ ہر لڑائی کے بعد بیٹھ کے صلح ہوتی ہے. وہ مطلب یہ ہے کہ سیز فائر، پہلے تو امیڈیٹ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ سیز فائر کرے رشیا جو ہے. تو سیز فائر کرنے کے بعد دے شوڈ سٹ ڈاؤن اینڈ سارٹ آؤٹ دی ایشو ڈپلومیٹیکلی. اور یو این کا جو اپنا پارٹ ہے اس کو اب پلے کرنا چاہیے. صحیح. اور جس طرح کے سینکشنز کی بات کی جا رہی ہے رشیا کے اوپر، رشیا کو جس طرح پابندیوں کی، جی وہ جو چاہتا ہے وہ کراتا ہے. صحیح. تو کیا پابندیاں رشیا کو سیز فائر کی جانب لا سکیں گی کہ جس طرح اس پہ پابندیاں لگانے کی بات کی جا رہی ہے اور بہت ساری پابندیاں اب عائد بھی کر دی گئی ہیں؟ پابندیاں تو مزید اور آئیں گی ان کے اوپر. انہوں نے ان کے اسیٹس بھی کنفسکیٹ کر لی ہیں کچھ. تو یہ سلسلہ تو جاری رہے گا. لیکن اب اس میں جو بیسٹ آپشن ہے وہ یہ ہے کہ جنگ بندی کریں اور روسی فوجی جو ہے وہ وہاں سے باہر نکلے. ورنہ یہ جنگ جو ہے یہ پھیل سکتی ہے، کیونکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نہ پھر بھی یہ معاملہ جو ہے وہ پھر ایک بڑی طول اختیار کر سکتا ہے. کنفیگریشن میں آ جاتا ہے. صحیح. بہت شکریہ. تو کرتے ہیں کہ یہ گڈ سینس ول پریویل آن بوتھ دا کنٹریز، رشیا اور ایز ویل ایز ویسٹ، to sort out the issue amicably through negotiations. بالکل بالکل. بہت شکریہ. کرنل مختار بٹ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے روس اور یوکرین کے حوالے سے ان کا موقف جاننے کی کوشش کی کہ وہ کوئی اس تمام تر معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جنگ بندی جو ہے وہ فوری اس مسئلے کا حل ہے کہ رشیا کو سیز فائر کر کے اپنی فورسز کو باہر نکال لینا چاہیے. ورنہ اگر امریکہ نے بیچ میں کوئی مداخلت کی یا مغربی ممالک نے اپنی فورسز کو یوکرین کے ساتھ کھڑا کر دیا تو یقیناً اس بات کا کوئی انکار نہیں ہے کہ ہم تیسری عالمی جنگ ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اور ایک بڑے پیمانے پر اس جنگ کا جو ہے وہ دائرہ کار وسیع ہوتا ہوا نظر آئے گا. آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے ایک اور پروگرام میں ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.